సమావేశం ప్రారంభమైంది. ఆ లైవ్ ఇప్పుడు చూద్దాం. Manoj Sinha. Sir, I beg to lay at the table of the House the papers mentioned against my name of the revised list of business for today. Report of the Joint Committee on the Enforcement of the Security Interest and Recovery of Debts, Loss and Miscellaneous Provisions Amendment Bill 2016. Sri Bhupendra Yadav. Sir, I beg to lay on the table the report of the Joint Committee on Enforcement of Security Interest and Recovery of Debt Laws and Miscellaneous Provision Amendment Bill 2016. Now record the evidence given before the Joint Committee on Enforcement of Security Interest and Recovery of Debts, Laws and Miscellaneous Provisions Bill 2016. Again, Bhupendra Yadav. Sir, I beg to lay on the table a copy of the record of evidence given before the Joint Committee on the Enforcement of Security Interest and Recovery of Debt Laws and Miscellaneous Provision Amendment Bill 2016. Motion for extension of the time for presentation of the report of the Select Committee on the Rajya Sabha on the Prevention of Corruption Amendment Bill 2013. Sri Bhupendra Yadav. Sir, I move the following motion that the time appointed for presentation of the report of the Select Committee of Rajya Sabha on the Prevention of Corruption Amendment Bill 2013 be extended up to the last day of first week of the next session. Motion moved. Those in favor, please say aye. Those against, please say no. I think the ayes have it, the ayes have it, the ayes have it. Motion is adopted. Statement regarding government business. Sri Mukhtar Abbas Naqvi. With your permission, I rise to announce the government business during the week commencing on Monday, 25th July 2016. It will consist the consideration of any item of the government business carried over from today's order of papers. Compensation Appropriation Fund 2016 passed by the Lok Sabha. Indian Medical Council Amendment Bill 2016 passed by the Lok Sabha. Dentist Amendment Bill 2016 passed by the Lok Sabha. Consideration and passing of the Enemy Property Amendment and Bill 2016 passed by the Lok Sabha and reported by the Select Committee. Further consideration and passing of the Constitution 122nd Amendment Bill 2014 passed by the Lok Sabha and reported by the Select Committee of the Rajya Sabha. Consideration and passing of the National Institute of Technology, Science, Education and Research Amendment Bill 2016 passed by the Lok Sabha. Consideration and passing of the following bill after the pass to Lok Sabha. Institution of Technology Amendment Bill 2016. High Court Alteration Name Amendment Bill 2016. Citizenship Amendment Bill 2016. Further consideration and passing of the Whistleblower Amendment Bill 2015 passed by the Lok Sabha. Consideration and passing of the provision of the Corruption Amendment Bill 2013 after the report by the Select Committee. Consideration and resolution of seeking approval of the recommendation and content para 5, 6, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 and 19 of the first report of the Railway Convention Committee 2014 to appoint review the rate of the divided payable for the railway undertaking and general revenue for the recalling the matter which is presented by the both houses of the Parliament on 22 December 2015. Now matters to be raised with permission of Sri Robert. Sri Rita Bharat. Yes. निवेदन बहुत ही आवश्यक सर, जो आज आपने बिजनेस में रखा है, मेरी ऐसी मान्यता है कि एक बहुत ही नोटिस भी है सर, नोटिस भी है। मैं तो कहता हूँ सांसद और सभी सांसदों पर और एक संकट खड़ा हुआ है सर, संकट खड़ा हुआ है सर। एक सांसद ने No, I am only asking, have you given notice? दिया सर, दिया। Under what rule? दिया सर, आप दिखवाइए सर। హస్తినలో హోదా బిల్లు హోరెత్తిస్తోంది. ఏపీ కాంగ్రెస్ నేతలంతా ఢిల్లీలో మకాం వేసి మంత్రాంగం నడిపిస్తున్నారు. ఇవాళ రాజ్యసభలో కేవీపీ పెట్టిన ప్రైవేటు బిల్లు చర్చకు రానుండడంతో అన్ని పార్టీల మద్దతు కూడగడుతున్నారు హస్తం పార్టీ నేతలు. టీడీపీ సైతం మద్దతిస్తామని చెప్పడంతో కాంగ్రెస్ లో హుషారు మరింత పెరిగింది. అయితే మధ్యాహ్నం 3 గంటల తర్వాత ఓటింగ్ జరిగే అవకాశం కనబడుతోంది. రాజ్యసభ సభ్యులకు ఈ రోజంతా సభలోనే ఉండాలని టీడీపీ, బీజేపీ కూడా విప్ జారీ చేశాయి. అయితే అనూహ్యంగా ఈ బిల్లుకు బీజేపీ కూడా మద్దతిచ్చే ఆలోచనలో ఉన్నట్లుగా బ్రేకింగ్ న్యూస్ చూస్తున్నాం. దీనికి సంబంధించిన మరిన్ని డీటెయిల్స్ ఢిల్లీ నుంచి శిరీష్ అందిస్తారు. శిరీష్.
లక్ష్మి, నిన్నటి సాయంత్రం వరకు కూడా ఈ విషయం పైన మద్దతు ఇవ్వాలా వద్దా అనే విషయం పైన అనేక రకాలుగా చర్చించిన తర్వాత బీజేపీ కూడా దాదాపుగా ఒక అంగీకారానికి వచ్చింది. అసలు ఈ తతంగం మొత్తాన్ని కూడా రాజ్యసభలో ఇక్కడికి ఫినిష్ చేస్తే లోక్సభకు వచ్చినప్పటికీ కొంత డ్రాగన్ అయ్యే అవకాశం కూడా ఉంది. అప్పటి వరకు ప్రత్యేక హోదా అనేది అన్ని రాష్ట్రాలకు ఎత్తివేయాలన్న ఒక ఆలోచన అనేది కూడా బీజేపీలో ఉంది కాబట్టి, అంటే కేంద్ర ప్రభుత్వం కూడా చేస్తుంది కాబట్టి ఆ దిశగా నిర్ణయం తీసుకోవచ్చు. అయితే ప్రస్తుతానికైతే ఇదంతా కూడా రాజ్యసభ నుంచి కంప్లీట్ అయితే బెటర్ అన్న ఆలోచనలో కూడా బీజేపీ, టీడీపీలు కూడా అంగీకారానికి వచ్చినట్టు కూడా తెలుస్తుంది. ఎందుకంటే దీన్ని డ్రాగన్ చేయడం వల్ల రెండు పార్టీలకు కూడా ఇబ్బందికరమైన పరిస్థితి అనేది తలెత్తే అవకాశం ఉంది. ముఖ్యంగా టీడీపీ కావాలని చెప్పి బీజేపీ చేత బిల్లును అడ్డుకుంటుంది అని చెప్పేసిన ఒక ప్రచారం అనేది కూడా కాంగ్రెస్ పార్టీ గట్టిగా చేసే అవకాశం ఉంది. కాబట్టి ఈ నేపథ్యంలో ఈ తతంగం మొత్తాన్ని ఈ రోజు కంప్లీట్ చేయాలని చెప్పేసి కూడా ఆలోచించారు. దానిలో భాగంగానే ఈ రెండు పార్టీలు కూడా తమ తమ సభ్యులకు విప్ జారీ చేశాయి. సభ్యులందరూ కూడా ఈ రోజు మొత్తం కార్యక్రమాలన్నిటికీ కూడా విధిగా హాజరు కావాలి, సభలోనే ఉండాలని చెప్పేసి కూడా సూచించడం జరిగింది. అయితే 2 రోజుల క్రితమే కాంగ్రెస్ పార్టీ దీనికి సంబంధించి విప్ అనేది కూడా జారీ చేసింది. కాబట్టి కేవీపీ ప్రవేశపెట్టిన ప్రైవేట్ మెంబర్ బిల్ అనేది ఆమోదం పొందడం అనేది దాదాపు ఖాయంగా కనబడుతోంది. ఈ మధ్యలో ఏదైనా అనూహ్యమైన పరిణామాలు సంభవించి సభ వాయిదా, అంటే ఇతరత్ర ఇష్యూల మీద సభ వాయిదా పడితే తప్పించి దాదాపుగా ఈ బిల్లు ఆమోదానికి మార్గం సుగమమైనట్లు కూడా తెలుస్తుంది. లక్ష్మి, సో మొత్తం మీద పాజిటివ్ సంకేతాలే కనబడుతున్నట్లుగా ఉంది జరుగుతున్న పరిణామాలు చూస్తుంటే శిరీష్. అయితే ఇప్పుడు కాంగ్రెస్ ఓకే, బీజేపీ కూడా దాదాపుగా ఓకే అవుతున్న నేపథ్యంలో మిగతా పార్టీలను కూడా కలిసారా? ఇన్ని రోజుల నుంచి కలుస్తున్న పరిస్థితుల్లో ఏపీలో ఉన్న పార్టీలే కాకుండా మిగతా స్టేట్స్ లో ఉన్న పార్టీలను కూడా కాంగ్రెస్ సభ్యులు కలిసారా? అయితే దాదాపుగా అన్ని పార్టీలతో కూడా చర్చలు జరపడం కూడా జరిగింది. మెజార్టీ పార్టీ ముఖ్యంగా కాంగ్రెస్, బీజేపీలు కనుక అంగీకరిస్తే మాత్రం బిల్ పాస్ కావడం అనేది ఈజీగా బిల్ పాస్ అయిపోతుంది. అసలు ఓటింగ్ వరకు దారితీసే అవకాశాలన్నింటినీ కూడా దాదాపుగా లేవని చెప్తే ప్రస్తుతం అందుతున్న సమాచారం ప్రకారం యునానిమస్ గా మూజువాని ఓటుతోనే ఈ బిల్ అనేది ఆమోదింప చేయాలన్న ఒక ఆలోచన అనేది కూడా ప్రస్తుతం కనపడుతుంది. ఎన్సీపీ సభ్యులు కానీ, నిన్న అన్నా డిఎంకేకి సంబంధించిన సభ్యులు కానీ, ఇటు సిపిఎం, సిపిఐకి సంబంధించిన సభ్యులు కానీ, జేడీయూ వీళ్ళందరినీ కూడా వీళ్ళు కలిశారు. మరికొంతమందిని కూడా కలిసే అవకాశం కూడా ఉంది. మాజీ కేంద్ర మంత్రులు ఇప్పుడే పార్లమెంట్ సెంట్రల్ హాల్ కు చేరుకున్నారు. పల్లం రాజు కానీ లేకపోతే ఇతరత్ర నేతలందరూ కూడా పార్లమెంట్ సెంట్రల్ హాల్ కు చేరుకొని తమకు పరిచయం ఉన్న ఇతర పార్టీలకు సంబంధించిన నేతలతోటి కూడా వాళ్ళు మంత్రాలు జరుపుతున్నారు. మధ్యాహ్నం 2:30 వరకు అంటే సమయం ఉంది కాబట్టి ఆ లోపు మరికొంతమందిని కూడా పార్లమెంట్ సెంట్రల్ హాల్ లో కలిసే విధంగా ప్రస్తుతం ఏర్పాట్లు జరుగుతున్నాయి. రైట్, థ్యాంక్ యూ శిరీష్.